me share my presentation also. Hope you guys can see my screen now. Is my screen visible? Yes, sir. Visible? Yes, Okay. sir. Yes, sir. Thank you once again. Welcome. So second welcome. Right. So as we've been here, right? So we're gonna discuss about internship program, what the selection process of the program, and we also discuss what is the training program that we give you, as a part of the training program and as a part of this CA program, internship program, and what will be the duties or the roles and rules and regulations, as well as the roles of your campus ambassador position, and what will be the outcomes of this CA program. Okay, we'll be discussing, and if you have any queries at the end of the session, we'll discuss that also, right? Okay, so let us have to maintain a brief clarity about internship and the campus ambassador program. I've told you that internship is something like మీరు ఒక జాబ్ చేస్తారు, ఆ జాబ్ చేసే దానికంటే షార్ట్ టర్మ్ గా చేస్తారు. ఓకే, దట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్న్షిప్. ఇంటర్న్షిప్ కెన్ నెవర్ బి ఎక్సీడ్ మోర్ దాన్ 6 months కంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఓకే, డిపెండింగ్ ఆన్ ఏవైనా ఉండొచ్చేమో, బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఐ హ్యావ్ నెవర్ సీన్ అన్ ఇంటర్న్షిప్ has a more than a duration of 6 months. Okay, so but internship ki and ఒక రెగ్యులర్ జాబ్ కు ఉన్నటువంటి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే జాబ్ కెన్ బి అ పర్మనెంట్, బట్ ఇంటర్న్షిప్ ఈస్ లిమిటెడ్ టు సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ యూజువల్లీ ఒక మంత్స్ లోనే ఇంటర్న్షిప్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది, రైట్? అండ్ దెన్ క్యాంపస్ అంబాసిడర్ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇటువంటిదే, బట్ క్యాంపస్ అంబాసిడర్ మోస్ట్లీ ఆన్లైన్ ఉంటుంది. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ ఇంటర్లింక్స్ విత్ ద క్యాంపస్ ఆర్ ద యూనివర్సిటీ, దెన్ అప్పుడు క్యాంపస్ అంబాసిడర్ గా మీరు ఆఫ్లైన్ లో కూడా వర్క్ చేసేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ పార్ట్. Okay, for now we are dealing with a campus ambassador program. It's totally online. Okay, depending on the conditions of this COVID crisis and as well as your possibilities, we've been giving this campus ambassador in online mode only. Okay, so let us get into the next thing. In order to give you some kind of work, as a campus ambassador you do some kind of work, అంతే కదా? క్యాంపస్ అంబాసిడర్గా మీరు కొన్ని వర్క్స్ చేస్తారు. ఏం వర్క్స్ చేస్తారు? ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్లో ఎటువంటి రూల్స్ ఉంటాయో, ఎటువంటి వర్క్స్ జరుగుతాయో వాటికి సంబంధించిన వర్క్స్ మీరు చేస్తారు. సో ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఎటువంటి వర్క్ జరుగుతాయో తెలుసుకోవాలంటే యూ షుడ్ నో అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద స్పెసిఫికలీ ఆర్గనైజేషన్ మీన్, isn't it? So similarly, I just want to give you some information regarding Ignited Minds organization. Right. So Ignited Minds organization is an NGO means non-governmental organization. You very well know about it. So NGOs are different kinds. Okay, NGOs are different kinds ఉంటాయి, and వాళ్ళు కూడా different activities మీద వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి, as well as వాటి యొక్క మోడ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవ్వచ్చు, ద ఆపరేటింగ్ స్ట్రక్చర్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఉంది. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ యూనిక్ ఉంటుంది. ఓకేనా, రైట్? అండ్ ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్ అ స్టేట్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రికగ్నైజ్డ్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, మన తెలుగులో చెప్పాలంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంచే గుర్తింపు పొందినటువంటి సంస్థ. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ fundamentally we are working on the ideologies of these two great personalities. Okay, we are taking up a called Vision 2020, so from Abdul Kalam sir, and we are using a youth spirit from Vivekananda Swami. We are merging together and we are working on a certain quality called as Vision 2030. This quality is our ultimate goal of this Ignited Minds organization. Right, so we'll be giving you more details of the organization in next training program. Okay, and I think this will be enough right now for now, and working on 9 different sectors as of now. Okay, so the project one, ఇవన్నీ కూడా 9 projects ఉంటాయి. సో మేమేం వర్క్ చేస్తున్నాం, లైక్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా ఎటువంటి ఫీల్డ్స్ లో మేము వర్క్ చేస్తున్నాం అనేటువంటిది ఇక్కడ మీకు చెప్తున్నాను. ప్రైమర్లీ ప్రాజెక్ట్ అన్నపూర్ణ, ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్ టు ఫుడ్ సర్వీస్ ఎట్సెట్రా. ఓకే, కంప్లీట్లీ ఫుడ్ సర్వీస్ ఉంటుంది. అండ్ ప్రాజెక్ట్ శక్తి ఈజ్ ఫర్ ఉమెన్స్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్, గర్ల్ చైల్డ్ కావచ్చు, ఉమెన్ సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి అవసరాలు ఉన్నా లేదా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వీఆర్ ట్రయింగ్ అవర్ బెస్ట్ టు వర్క్ ఆన్ దాట్, రైట్? అండ్ ప్రాజెక్ట్ అన్నదాత, సో ప్రాజెక్ట్ అన్నదాత ఈజ్ లిటరలీ మీన్ ఫర్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ ద అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఓకే, ఫార్మర్స్ కావాల్సిన నీడ్స్ అవ్వచ్చు, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ కావాల్సినటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అవ్వచ్చు, వాటికి కావాల్సిన బేసిక్ ట్రైనింగ్స్ అవ్వచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ప్రాజెక్ట్ దర్పణ్, సో ప్రాజెక్ట్ దర్పణ్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఎవరికైనా ఏదైనా హెల్ప్ కావాల్సి వస్తే దిస్ దర్పణ్ విల్ షో ద డైరెక్షన్, ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ హెల్ప్ కి మనం సస్టైన్ చేయగలము అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ సమ్వన్ నీడ్ బ్లడ్,
or someone need some kind of ఎవరు accident అయి ఉండొచ్చు, they need some money. How to raise that amount, how to raise that amount or how to get that amount. So ఫండ్ రైజింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ని ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. ప్రాజెక్ట్ దర్పణ్ ద్వారా మేము చేసేది యాక్టివిటీస్ ఏంటంటే అటువంటివి అనమాట, రైట్? అండ్ హియర్ ఇఫ్ యూ కెన్ లుక్ లెఫ్ట్ డౌన్, దెర్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ సంస్కృతి. Project Samskriti is a cultural restoration and traditional restorations of India. We're working completely on how to restore, on how to preserve, on how to protect our Indian culture. Okay, Indian culture and Indian traditions and olden ఇవి ఉంటాయి కదా, లైక్ ఏమంటారు, like we used to read na, బుర్ర కథ అంటాం, డ్రామాస్ అని ఎట్సెట్రా. సో అటువంటి కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ని మనం ప్రమోట్ చేస్తాం, లైక్ వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ అ ప్రాజెక్ట్ సంస్కృతి. అండ్ దెర్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్ ప్రకృతి. యూ కెన్ సీ దిస్ గ్రీన్ లేబుల్ వన్. ప్రాజెక్ట్ ప్రకృతి ఈస్ లిటరలీ మీన్ ఫర్ హెల్పింగ్ the animals or the birds or any kind of creature on the globe. Okay, and also we also do some activities related to environment protection. Okay, పర్యావరణానికి సంబంధించినటువంటి ఈ వింగ్ అన్నమాట ప్రాజెక్ట్ ప్రకృతి. And there is a project Acharya. I'll just give you an introduction about it at the end. Project Vignan. So Project Vignan is a science and technology wing. సో దీని ద్వారా మనం చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినవి, ఇంజనీర్స్ కి సంబంధించినవి అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ గ్యాడ్జెట్స్ ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం, లైక్ డిజైన్ చేస్తాం మనమే. ఎవరి దగ్గరైనా మంచి ఐడియాస్ ఉంటే మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ సమ్ కనెక్షన్ విత్ సమ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్, వీ కెన్ కాల్ దెమ్ యాజ్ సైంటిస్ట్ ఆర్ రీసెర్చ్ పర్సనల్స్. సో వాళ్ళ ద్వారా మనం ట్రైనింగ్స్ అనేవి ఇప్పిస్తాం. సో విత్ దాట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, సో ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ చేయడానికి కావాల్సిన సపోర్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా నాలెడ్జ్ అవ్వచ్చు, మనం ఈ ప్రాజెక్ట్ విజ్ఞాన్ ద్వారా షేర్ చేస్తాం. అండ్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో సపరేట్ వింగ్ or the separate project for villages, that is Project Nirman. So Project Nirman is completely oriented for village empowerment, Sir? not village development. Yes, please. Sir? Yes. Sir, sorry for the interruption. My screen is not moving, sir. The screen Is not moving. No, everybody anymore. faces the same problem. I don't know. What about others? Everybody, others? Okay, it's clear No, for I'm me. not But moving the screen. I'm just giving an arrow marks here. I think you can see my no, arrow sir. marks. No, sir. Yes, sir. I just. I think it's Okay. clear for others except me. Okay, fine. So for everybody, remaining people, is my voice and screen is clear for you? Yes, sir. Yes, sir. Clear for us, sir. Okay, fine. Okay, fine. Fine. Thank you very much. Right. So we'll get back to the content. Project Nirman. Project Nirman is literally meant for village empowerment. So not only development, I have not used the term development. It is an empowerment. Empowerment, it can be in different ways, and we have to focus on various kind of activities in order to empower a particular area or particular village, right? So we used to mingle with the youth of a particular village, and we tie up with them, and we focus on certain dimensions of the village to make some kind of development. That is Project Nirman. And I told you now the Project Acharya, the mid one. The Project Acharya is a teaching and training wing of this Ignited Minds organization. So we provide certain kind of technology and non-technological courses, training programs, workshops for free of cost or for less paid courses. That's it. ఓకే, సో ఒకవేళ మేము ఫీజెస్ ఏమైనా పెట్టాము అంటే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వచ్చేటువంటి కోర్సెస్ ఆర్ వర్క్షాప్స్ కి, దట్ విల్ బి మాక్సిమం ఆఫ్ 599 ఓన్లీ. అంతకు మించి ఎటువంటి కోర్సు ఉండదు. ఎంత పెద్ద కోర్స్ అయినా, ఎంత అడ్వాన్స్ కోర్స్ అయినా అంతకు మించి పేమెంట్ కట్టదు. ఇక రిమైనింగ్ ఫీజు ఏదైనా ఉంటే ఆర్గనైజేషన్ నుంచి మేము ఇస్తాం. అండ్ ఈ విధంగా కలెక్ట్ చేసిన అమౌంట్ కూడా ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇక్కడ చూడండి, మీరు ప్రాజెక్ట్ అన్నపూర్ణలో ఫుడ్ సర్వీస్ అన్నాం, ఉమెన్స్ అవసరాలు అవ్వచ్చు, ఇక్కడ మొక్కలు నాటడానికి అవ్వచ్చు, ఇటువంటి యాక్టివిటీస్ కి యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ యూ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. మనీ కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యాకింగ్ అనేటువంటి నేర్చుకోవాలనుకుంటే అన్ యావరేజ్ బయట మీరు కోర్సెస్ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు పే మినిమం 30,000 పర్ మంత్ జస్ట్ ఫర్ 30 days. ఒక బేసిక్ లెవెల్ కోర్స్. అదే బేసిక్ లెవెల్ కోర్స్ ని మేము ఇగ్నిటెడ్ మైండ్స్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా, ప్రాజెక్ట్ ఆచార్య ద్వారా, వీ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ ఓన్లీ ఫర్ 490 rupees. అక్కడికి వచ్చిన ట్రైనర్ కూడా హీస్ అ సర్టిఫైడ్ ఎథికల్ హ్యాకర్.
సర్టిఫైడ్ ఎథికల్ హ్యాకర్, హీఈస్ అ లైసెన్స్ హ్యాకర్. అటువంటి వ్యక్తులతో మేము ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తాం. సో ఇక్కడ ఫీజు తక్కువ ఉంది కాబట్టి టెక్నాలజీ కావచ్చు, లేక మీకు ఇచ్చేటువంటి ప్రొవైడెడ్ స్కిల్ ఎటువంటి తేడా ఉండదు, మార్పు ఉండదు, క్వాలిటీ అయితే అస్సలు తగ్గదు. Right? Okay, whatever. This is a teaching and training wing of all IGM team. Right? This is all about what are the working areas of Ignited Minds organization. Now you people may have some basic sense what is Ignited Minds and what are they working on. Okay, Ignited Minds and ఏంటి వాళ్ళు దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నారనే దాని మీద మీకు ఒక బ్రీఫ్ క్లారిటీ ఉందని అనుకుంటున్నా. Right. And now we just get into the Campus Ambassador program. So I told you, Campus Ambassador program anagane, it is nothing but Ignited Minds organization ki sambandhinచినటువంటి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ అన్నమాట. లైక్ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించినటువంటి మీరు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కి హెడ్ గా ఉంటారు. ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎటువంటి యాక్టివిటీ అయినా సరే అది మీ క్యాంపస్ లో జరగాలి అనుకుంటే యు ఆర్ ద ఇనిషియేటర్ ఆర్ యు ఆర్ ద లీడర్ ఆఫ్ దాట్ particular campus or university. Okay, so this is all about Campus Ambassador program. So మరి సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రైమరీ వన్ మీకు ఒక బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఫర్ బేసిక్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ బేసిక్ ట్రైన్ తర్వాత యూ విల్ బి గివెన్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్. అండ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ మీరు కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత యూ విల్ బి సెలెక్టెడ్ యాజ్ అ క్యాంపస్ అంబాసిడర్. దిస్ ఇస్ ద 3-step ప్రాసెస్ ఆఫ్ దిస్ సెలక్షన్ క్రైటీరియా. అండ్ డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది, సో వాట్ విల్ ద ట్రైనింగ్ కంటెంట్. సో ట్రైనింగ్ కంటెంట్ ఏముండదండి, ఇదిగోండి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఈ త్రీ కంటెంట్స్ మాత్రం మీకు ట్రైనింగ్ బేసిక్ ట్రైనింగ్ లో ఉంటుంది. ఓకే, ఇది బేసిక్ ట్రైనింగ్. దిస్ ప్రైమరీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీద ఉంటుంది, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ మీద ఉంటుంది, అండ్ ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్. ఇండస్ట్రీ నాలెడ్జ్ మీన్స్ నథింగ్, వాట్ ఈస్ అన్ ఎన్జిఓ, వాట్ ఈస్ ఇగ్నైటెడ్ మైండ్స్, అండ్ వాట్ ఈస్, మీకు ఇంకొంచెం డీటెయిల్ గా డెప్త్ గా చెప్తాం. లైక్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎవరెవరు ఎటువంటి పొజిషన్ లో ఉన్నారు, లైక్ ఎట్లాగా మనం మేనేజ్ చేస్తాం, వాట్ విల్ బి ద డిఫరెంట్ స్కీమ్స్, మనం చేసేటువంటి ప్లాన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా మీకు కొంచెం డెప్త్ గా ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 things దట్ వీ గివ్ యూ. ఓకే, ఈ 3 యాక్టివిటీస్ మీదనే మీకు ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది. దట్ విల్ బి ఆఫ్ అది మేబీ ఒక ఎంసీక్యూ టైప్ లో ఉండొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఒక విజువల్లీ మీరు ఏదైనా వీడియో రికార్డ్ చేసి పంపడం అవ్వచ్చు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఏమంటారు డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైం. సో మీకు ఆ ఎగ్జామ్ టైం బేస్ చేసుకొని మీకు ఉంటుంది. ఓకే, సో వన్స్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ ఇక్కడ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మాత్రం మీకు క్యాంపస్ అంబాసిడర్ గా పొజిషన్ అనేది వస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ అటెండ్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ or you don't attend for the examination, you will not be selected as a campus ambassador and you will be failed, or మీరు next further step ki veladడానికి అసలు ఛాన్స్ ఉండదు. Okay, this is the selection process of this CA program, I mean campus ambassador program. And okay, once మీరు campus ambassador గా సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత అంటే బేసిక్ టెస్ట్ అనేది మీరు రాసిన తర్వాత then you will be given access to this particular training. Again you will be given a full-fledged training. ఓకే, ఈ ఫుల్ ప్లెజ్డ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాతనే మీకు వర్క్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఫుల్ ప్లెజ్డ్ ట్రైనింగ్ లో ఈ నెంబర్ 1 ని వదిలేయండి, దట్ డిపెండ్ ఆన్ పర్సన్ టు పర్సన్, అది వదిలేసేయండి. ద సెకండ్ వన్ హియర్ ఇస్ ద పబ్లిక్ స్పీకింగ్. అరే ఆల్రెడీ మీరు ఫస్ట్ లో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చెప్పారు, మళ్ళీ ఇక్కడ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటున్నారండి అంటే నో, డోంట్ వరీ, అక్కడ మీరు చెప్పే పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో వీ డోంట్ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ మీరు మర్చిపోండి. అండ్ సోషల్ మీడియా ఇంటర్ఫేస్ అవేర్నెస్, ఇది ఒక ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్చువల్లీ మీన్ అని, బట్ వీటి మీద మీకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ సోషల్ అండ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ బేసిక్స్ ఉంటుంది, అండ్ టీమ్ మేనేజ్మెంట్, ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్, డిజైన్ అండ్ రిపోర్టింగ్ స్కిల్స్, అండ్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఉన్నాయండి, లైక్ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్, స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, టైం మేనేజ్మెంట్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా మనకి. ఇవన్నీ మేనేజ్ చేసుకోలేక అంటే మనల్ని మనం మేనేజ్ చేసుకోకుండా మన దగ్గర ఎన్ని స్కిల్స్ ఉన్నా వేస్ట్ కదా. సో దట్ ఈస్ వై వీ గివ్ యూ దిస్ సెల్ఫ్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ అ టూల్. ఓకే, అది ఒక టూల్ గా మీకు ఇస్తాం. మీకు ఎప్పుడైనా స్ట్రెస్ అనిపించింది, ఓకే యూ క్యాన్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ అండ్ యూ క్యాన్ గెట్ రిడ్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రెస్. That kind of training program will be given to you, and after the training program you will be given this particular assignments will be given to you, or else assignments or the meeku work allotment ane jarigipotundi. As a campus ambassador you have to do the following activities. Ivi meer cheyalsinavi. The primary thing, we have to create an awareness. ఇక్కడ అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి మీరు చేయాల్సినటువంటి కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, అవి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఐజిఎం ద్వారా వచ్చేటువంటి కొన్ని బేసిక్ పోస్టర్స్ ఉంటాయంటే అది మేమే ఆల్రెడీ ఎడిట్ చేసినవి ఉంటాయి,
ఆ పోస్టర్స్ మీరు జస్ట్ మీ స్టేటస్ అండ్ మీ గ్రూప్స్ లో మీరు షేర్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద స్కిల్స్ వి టీచ్ యూ ఇన్ ద ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఈ టీచింగ్ చేసినటువంటి స్కిల్స్ మీరు వాడుకుంటూ ఇక్కడ మీరు అవేర్నెస్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్. సో క్యాంపస్ లో మీరు కొన్ని ఈవెంట్స్ ని ఆర్గనైజ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక క్యాంపస్ అంబాసిడర్ అనుకోండి. You can approach to IGM. So dear IGM, I have a 20 persons are there. They are asking for to conduct a training program on interview skills. Okay, we will approve your idea and we will give you certain duration of the time. And ఆ డ్యూరేషన్ లో మీరు తెచ్చినటువంటి 20 మందికి ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ మీద మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి పంపిస్తాం. దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. మాక్సిమం మీకు ఎంత ట్రైనింగ్ ఫీజు అయినా సరే అండి, 190 or else 150 మాక్సిమం. అది ఒకవేళ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎవరో బయట వ్యక్తులు ఒక మంచి ఎక్స్పర్ట్ తో చెప్పించాలన్నటువంటి సందర్భాల్లో మాత్రమే 500 వరకు తీసుకెళ్తాం. ఓకే, సో అంతకు మించి ఇంకెక్కువ ఉండదు. అటువంటి విధంగా మీరు ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫండ్ రైజింగ్ యాక్టివిటీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫండ్ రైజింగ్ అనేది ఎందుకు చేయాలి ఇవన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ లాస్ట్ లో చెప్తాను. ఫండ్ రైజింగ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద థింగ్. అండ్ మార్కెటింగ్. సో మార్కెటింగ్ ఆల్సో డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థీమ్స్ ఉన్నాయి, వాటి మీద మీరు మార్కెటింగ్ చేస్తారు. అండ్ స్క్రీనింగ్ అండ్ హైరింగ్. ఎవరైనా మీలాగా లేదా ఆర్ ఎల్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఇంకా డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. లైక్ వీఆర్ హైరింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రైనర్స్, వీఆర్ హైరింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ స్టాఫ్, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ హైరింగ్. సో వాటికి సంబంధించినటువంటి హైరింగ్ మీ క్యాంపస్ లో ఎవరైనా వాలంటీర్ గా ఉండాలి అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు హైర్ దెమ్. వాళ్ళ అప్లికేషన్ మీరు చూసి అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ మీకు టీమ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ లో ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి స్కిల్స్ ని వాడుకుంటూ వాళ్ళని హైర్ చేసుకుంటారు. ఓకే, హైర్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ షుడ్ గివ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ ఫర్ దెమ్. ఓకే, వాళ్ళతో ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని అలా మీరు హైర్ చేస్తారు. సో దిస్ విల్ బి ద బేసిక్ వర్క్స్ ఆఫ్ దిస్ క్యాంపస్ అంబాసిడర్. The complete duration of the program is 45 days. It is ఒక చాలా స్ట్రాటజికల్ గా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. ఐమ్ సారీ, ఒక స్ట్రాటజికల్ గా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది క్యాంపస్ అంబాసిడర్ ప్రోగ్రామ్ ని. సో ఇఫ్ యూ కంప్లీట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ టైమ్, ఓకే, యూ విల్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్. ఇదేంటంటే వర్చువల్ గా మీరు చూడగలిగినవి అనే 2 రకాలకి కేటగిరైజ్ చేస్తే ఇవి చూడగలిగేటువంటి అవుట్కమ్స్. వాట్ ఈస్ దాట్? ద ప్రైమరీ వన్స్ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ మీకు వస్తుంది. అండ్ స్కిల్ సర్టిఫికేట్ ఏంటంటే ఇదిగోండి, ఇక్కడ మీకు అడిషనల్ గా కొన్ని కోర్సెస్ మేము నేర్పిస్తున్నాం కదా, ఆ కోర్సెస్ కి సంబంధించి మీకు సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ డిజిటల్ మీడియా బేసిక్స్ అండ్ డిజైనింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ స్కిల్స్, వీటి మీద మీకు స్కిల్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ ఫ్రీ యాక్సెస్ టు 2 కోర్సెస్. ఇక్కడ 2 కోర్సెస్ మీకు ఇస్తాం, ఒకటి నాన్ టెక్నికల్, ఒకటి టెక్నికల్. లైక్ టెక్నికల్ కోర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ రోబోటిక్స్, డ్రోన్స్ అండ్ ఐఓటీ అండ్ ఎథికల్ హ్యాకింగ్, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎట్సెట్రా. అండ్ నాన్ టెక్నికల్ అన్నారు అనుకోండి, అగైన్ వీ కెన్ కమ్ టు ద సేమ్ టాపిక్ అగైన్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్, బాడీ లాంగ్వేజ్, అండ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్, లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, ఇటువంటి వాటిలో మీకు ఒక లిస్ట్ ఇస్తాము, అందులో మీరు ఏదైనా ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అవి కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఉంటాయి. వాటికి కూడా మీకు సర్టిఫికేట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ సర్టిఫికేట్ అని అంటూ ఉన్నాను. వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద సర్టిఫికేట్? Everybody, people, you have to know about this particular important point. What is the value certificate that provided by Ignited Minds organization? Actually, Ignited Minds is a state government recognized organization, and మేము ఏదైనా మీకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేసాము అంటే it has a value. ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ అ వాల్యూ. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఏవైనా ఒక ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళాలనుకున్నా మీరు ఒక ఎన్జిఓలో ఇంటర్న్షిప్ చేశారు అంటే దట్ ఈస్ ద ఎక్సలెంట్ పాయింట్. ఓకే, ఎన్జిఓస్ అనేవి నార్మల్గా తీసుకోవండి ఇంటర్న్షిప్. మీరు ఒకవేళ కావాలనుకునే వేరే ఎక్కడైనా ఎవరైనా ఇంటర్న్షిప్ చేసిన వాళ్ళని జనరల్గా అర్థం చేసుకోండి, వాళ్ళతో మాట్లాడి. ఐ డోంట్ గివ్ ఎనీ కంపెనీ నేమ్స్. జనరల్గా క్యాంపస్ అంబాసిడర్ని సెలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్కి ఒక ఎన్జిఓస్ లో సెలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. బికాస్ మేము ఎవరికైనా సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి అంటే దే ఆర్ 100% బెస్ట్ అన్న వాళ్ళకి మాత్రమే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వగలం, లేకుంటే ఇవ్వకూడదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్. ఎందుకంటే మా రెప్యుటేషన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్ కదా, సో దట్ ఈస్ వాట్. ఓకే, మీకు ఇలా ఫ్రీ యాక్సెస్ అనేవి ఉంటుంది, వాటి ద్వారా మీకు వచ్చే సర్టిఫికేట్స్ కూడా వాల్యుబుల్ గానే ఉంటాయి. అండ్ the 2 benefits for the extraordinary person. ఇక్కడ extraordinary అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ టు పర్సన్ మారిపోతుంది. సో ఐ డోంట్ డిఫైన్ ద వర్డ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ హియర్, బట్ ఎవరైతే బెస్ట్ గా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి రికమెండేషన్ లెటర్ ఉంటుంది. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు వెళ్ళాలి,
అనుకున్నారనుకోండి, లేదా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో వెళ్ళాలనుకోండి, దెన్ వీ విల్ గివ్ యూ అ రికమెండేషన్ లెటర్ దట్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ విల్ మేనేజ్ టీమ్ వెరీ వెరీ వెల్. అటువంటి విధంగా మీకు ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ ఇస్తాం విత్ సీలు సైన్ పెట్టి సీల్ వేసి మరీ ఇస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్? దానివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే కంపెనీస్ లో ఇవన్నీ వాళ్ళకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఒక టీమ్ ని వీళ్ళు మేనేజ్ చేయగలరా, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని వీళ్ళు మేనేజ్ చేయగలరా, ఇటువంటివి వాళ్ళకి కావాలి. ఓకే, సో మేము ఒక రికమెండ్ చేస్తున్నాము అంటే, అరే ఒక స్టేట్ గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ ఆర్గనైజేషనే రికమెండ్ చేస్తుంది అంటే ఎస్ హీ హ్యాస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వర్త్. చూద్దాం, వర్త్ ఉంది కదా ఇల్లు, చూద్దాం మన దగ్గర సెట్ అవుతే పెట్టుకుందా లేదని వదిలేద్దాం. That kind of possibility you can get when you have this recommendation letter. And stipend, as usually, because you're working in IGM, right, you are giving your time and you are giving your efforts. Of course you get some knowledge, that's a different thing. You are giving your efforts, your energy, so for that we give you some kind of stipend. Okay, this also performance based. You people please be aware of these particular 2 points. Recommendation letter and stipend will be performance based only. It is not given to everyone. What everyone get is internship certificate, skill certificate, and free access to any 2 courses. That's it. Fine. And terms and condition you people have to be very very aware about is the 45 days program is really mandatory. Okkaroju kuda miss kagodu. Every day you will be having some kind of assignment or task. ప్రతి రోజు ఉంటుంది. ప్రతిరోజు ఇచ్చేటువంటి టాస్క్లు మీరు కూడా చేయాలి. చేసిన తర్వాత యాజ్ యూజువల్లీ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎలా రిపోర్ట్ చేయాలి ఇవన్నీ కూడా మీకు ట్రైనింగ్ లో జరుగుతాయి, రైట్? అండ్ ఎవరైనా మధ్యలో డ్రాప్ అవుట్ అయినా లేదా మధ్యలో ఇది నా వల్ల కాదు వెళ్ళిపోయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ 44 days and you left the 45 day, then also you're not going to get any perk. Either you can't get even certificate, you can't get even any course, అసలు ఏమీ ఉండదు. Okay, so please be aware of this particular point. And I'm giving you a reminding once again, stipend or LOR, I mean letter of recommendation will be given to only best performance. Okay, adi kuda eppudu istamu ante if you complete the CA program completely. And most important point, so HR manager ఒకరు ఉంటారు for the internship sector. HR persons కి మీరు డెఫినెట్గా రిపోర్ట్ చేస్తూ ఉండాలి అండ్ వాళ్ళతో మీరు కొంచెం ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఓకే, వాళ్ళు మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు ఎవరు అని, సపరేట్ గ్రూప్ లో ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం మళ్ళీ కూడా, రైట్? అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ వాట్ వీఆర్ గివింగ్ యూ యాజ్ అ ఇంటర్న్షిప్ ప్రోగ్రామ్. అండ్ దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ మీ కేర్ఫుల్లీ. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వైరీస్, ఐఎమ్ ఓపెన్ టు ఆన్సర్ యూ వెరీ క్విక్లీ అండ్ వెరీ ఫైన్ విత్ సమ్ హ్యాపీనెస్ ఆల్సో even more. Right, I'll be waiting for you. If you have any queries or any doubts, మీరు అడగొచ్చు. I'll be very free to speak to you. Okay, and moreover I'm just giving you an all introduction in the finance ఇవన్నీ గురించి మాట్లాడడం కదా, మనీ, ఫండ్ రైజింగ్ ఎట్సెట్రా. గైస్ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. చాలా మందికి ఐ కుడ్ సీ, ఇందాక నేను చూస్తూ ఉన్నాను, somebody said that you have a dream of helping people ఎట్సెట్రా. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, మీరు ఒక సెల్ఫ్ గ్రోత్ కోసమైనా సరే, ఇతరులకి హెల్ప్ చేద్దాం అనుకున్నా సరే, మీ నుంచి ఏదో ఒకటి సొసైటీకి మంచి మార్పు తెద్దాం అనుకున్నా సరే, IGM is the best platform. We accept everyone as a volunteer. We accept everybody's idea. ప్రతి ఒక్కరి ఐడియాస్ ని మేము తీసుకుంటాం. ఎవ్రీబడి ఒపీనియన్స్ మేము కన్సిడర్ చేస్తాం. సో వీ హ్యావ్ దాట్ మచ్ కన్సర్న్ అబౌట్ అవర్ టీమ్. డోంట్ థింక్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ సమ్వన్ ఎల్స్. ఎక్కడో ఉంది, ఏదో ఉంది, ఎవరో దీన్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు, అలా అనుకోకండి. దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఆర్స్. ఇది మనది. మనం వర్క్ చేస్తున్నాం. దేనికోసం వర్క్ చేస్తున్నాము అంటే, వీఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ సొసైటీ. ఎవ్రీబడి నీడ్ అ బెటర్ సొసైటీ. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ ఐడియాలజీస్ టు ఫార్మ్ అ బెటర్ సొసైటీ. అండ్ మీ ఐడియాస్ నాకంటే చాలా బెస్ట్గా ఉండొచ్చు, isn't it so? So మీ ఐడియాస్ చాలా బెస్ట్గా ఉంటాయి. Yes, you can use this organization as an opportunity. మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకోండి టు ఇంప్లిమెంట్ యువర్ ఐడియాస్, రైట్? దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. అండ్ మీలో ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకోండి, యూ కెన్ ఓపెన్ అప్ యువర్ మైక్ ఆర్ మీరు చాట్లో కూడా మెసేజ్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ బి రెస్పాండ్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 5 minutes టైం. ఐ థింక్ మీరు ఇక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ప్లీజ్ అడగండి, బికాస్ by 7:50 I have to join another meeting. I'll be waiting. Monica, you can turn off the recording. Right, I just want to mention this. There is a Google form that was sent by Monica here. Please everybody fill that Google form. If you are really interested
to join or to continue as a CA. Okay, so we like